سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ سب سے پہلے سورہ فتح کی آیت نمبر 16 کی تلاوت۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ لفظی ترجمہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس آیت کریمہ کا پہلا لفظ کل ہے، اور کل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اے پیارے آپ ارشاد کرو، یعنی کلام اللہ کا ہے۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان مقدس سے جاری فرماتا ہے۔ کل آپ فرما دیں للمخلفین، پیچھے چھوڑے جانے والوں کو، من کو، الاعراب گواروں کو، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی طرف قوم کی، اولی بأس شدید سخت لڑائی والی، تقاتلونہم تم ان سے لڑو گے، اور یا یسلمون وہ مسلمان ہو جائیں گے، فَإِن پھر اگر تُطِیعُوا تم فرمان مانو گے، یؤتکم تمہیں دے گا اللہ اجرن ثواب، حسنن اچھا، اور ان اگر تتولو تم پھر جاؤ گے، یعنی منہ پھیر لو گے، کما جیسے تولیتم تم پھر گئے، من قبل پہلے، یعذبکم تو تمہیں عذاب دے گا، عذاباً عذاب، علیم دردناک۔ تفسیری ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اسکرین پر۔ اے حبیب آپ پیچھے چھوڑے جانے والے گواروں کو فرما دے، ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم فرمان مان لو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے، اعراض کرو گے جیسے تم پہلے پھر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ سب سے پہلے لفظی اور تفسیری ترجمے کے بعد میں اس آیت کریمہ کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر مزید تفصیل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کو بیان کیا اس کا خلاصتاً پس منظر، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری کو مدینہ طیبہ کے اطراف میں جو قبائل تھے ان میں ایسے افراد یا تو منافق تھے یا ضعیف الاعتقاد تھے، انہوں نے 7 ہجری میں کہا کہ غزوہ خیبر کے لیے ہمیں آنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں آنا ہے، اس کی وجہ میں نے بتلائی تھی آپ کو گزشتہ اتوار کو۔ 2 وجہ تھی، ایک تو یہ کہ انہیں پتا تھا خیبر فتح کرنا آسان ہے، زیادہ جانیں ہماری نہیں جائیں گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خیبر کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں سے مال غنیمت حاصل ہوگا اور اس سے ہمیں نفع حاصل ہو جائے گا۔ اب وہ جو منافق تھے ضعیف الاعتقاد،
وہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ منع کر دیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوگا جو صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اب جو توبہ کا معاملہ ہے، ظاہر بات ہے اس کا تعلق ہے دل سے، زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عزم کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو توبہ کا فلسفہ یہ ہے۔ اب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت یہ چاہ رہا ہے کہ کس کی سچی توبہ ہے اور کس کی جھوٹی توبہ ہے یہ نمایاں کر دے۔ نمایاں کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں ان قریب ایک مارکہ ہوگا، اس مارکے میں اگر تم آؤ گے اور لبیک کہو گے اس کا مطلب تمہاری توبہ سچی ہے۔ اگر اس مارکے میں تم شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ تم جھوٹی توبہ کر رہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات کو نمایاں کرنے کے لیے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام عطا فرمایا۔ یہ تھا سورہ فتح کی آیت نمبر 16 کا مختصر خلاصہ۔ اب میں اس کی تفصیل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھیں۔ میں نے اس آیت کریمہ کے 4 حصے کیے ہیں، ہر حصے پر تھوڑی تھوڑی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو رب کا پیغام ہے اسے ہم نے سمجھنا ہے۔ آیت کریمہ میں پہلا جو جز ہے، قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا وہ کہیں گے، تو ان کے متعلق قرآن نے اس سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 11 میں لفظ استعمال ہوا، سورہ فتح آیت نمبر 15 میں بھی استعمال ہوا، اور 16 کے اندر تو آپ پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مخلفین کیوں کہتا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا پھر وہ محروم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، المسابقت الی الخیر، جب بھی کوئی نیکی کا کام ہو تو آگے آگے رہو، پیچھے نہ رہو۔ اس لیے کہ بار بار اب کہتا ہے مخلفین مخلفون، پیچھے رہ گئے پیچھے رہ گئے پیچھے رہ گئے۔ تو اس طریقے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی امت، جب نیکی کی طرف تمہیں بلایا جائے تو تم پیچھے مت رہنا، آگے بڑھو، سبقت لو۔ میں اس کی ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جس کے پاس مال ہے وہ لے آئے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے۔ حضرت صدیق ابوبکر بھی لائے، حضرت عمر بھی لائے، لیکن اس وقت حضرت عمر کا ذہن کیا تھا؟ حضرت عمر کا ذہن یہ تھا کہ مال زیادہ میں لاؤں گا تاکہ میں صدیق ابوبکر سے اس نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس کو کہا جاتا ہے المسابقت الی الخیر، کہ جب بھی کوئی بھلائی کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، مسلمان کے شان پیچھے رہنا نہیں ہے، بلکہ مسلمان آگے بڑھتا ہے اور پھر صدقات اور خیرات کرتا ہے اور دیگر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا پہلا حصہ۔ اب آئیں آیت کریمہ کا دوسرا حصہ، سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ آپ ارشاد فرما دیں ان قریب تمہاری ٹکر ہوگی۔ قوم کون سی ہوگی؟ اولی بأس شدید، بڑی طاقتور قوم سے تمہاری ٹکر ہوگی۔ جب طاقتور قوم سے تمہاری ٹکر ہوگی تو اس وقت تمہارا امتحان ہوگا کہ تم نے سچی توبہ کی تھی یا جھوٹی توبہ کی تھی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقتور قوم کے بارے میں دعوت دینا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے حبیب نے تمام مسلمانوں کو دعوت دی کہ چلو میرے ساتھ، لیکن ضعیف الاعتقاد اور منافق لوگ وہ نہ آئے، اس کے علاوہ جن کے پاس عذر تھا وہ بھی نہیں آئے۔ اب اس کے بعد اہل مدینہ کے اطراف میں جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں دعوت کب دی گئی، ایک سوال ہے،
انہیں کب کہا گیا کہ چلو اب جنگ کے لیے؟ توجہ رکھیے گا، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ، 7 ہجری کو غزوہ خیبر، اس کے بعد 8 ہجری آیا، 9 ہجری آیا، پھر 10 ہجری، پھر اس کے بعد 11 ہجری کے اوائل میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پردہ فرما لیا۔ لیکن اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اطراف مدینہ میں جو قبائل رہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں دعوت دی گئی ہو۔ دعوت دی نہیں گئی۔ جب دعوت نہیں دی گئی جنگ کی تو ظاہر بات ہے وہ آئیں گے ہی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کب دی گئی؟ ظاہر بات ہے جن کو دعوت دی گئی ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن دعوت تو دی نہیں گئی۔ دعوت کب دی گئی؟ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کے دور میں، جب حضرت سیدنا صدیق ابو بکر جو علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے آپ نے ہر طرف یہ سمجھے کہ دروازے کھولے مقابلوں کے لیے، تو افواج کی کثرت ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے اس وقت دعوت دی جو مدینہ طیبہ کے اطراف میں قبیلے آباد تھے، انہیں کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ اب ذرا غور کریں کہ 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا، نہ 8 ہجری میں دعوت دی، نہ 9 ہجری میں دی، نہ 10 ہجری میں دی، یہاں تک کہ 11 ہجری کا اوائل آیا اور نبی نے پردہ فرما لیا۔ اور دعوت اس وقت دی گئی جب سیدنا صدیق ابو بکر کا دور آیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ قرآن میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اطراف مدینہ میں جو قبیلہ آباد ہے، جو قبیلے آباد ہے، انہیں باقاعدہ لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے دعوت دی جائے گی، یہ دعوت نبی کے دور میں نہیں دی گئی بلکہ سیدنا صدیق ابو بکر کے دور میں دی گئی۔ اور سیدنا صدیق ابو بکر کے دور میں جو سب سے بڑا مارکہ ہوا 12 ہجری کو، وہ مارکہ ہوا مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ 40,000 کی فوج ہے وہ، اور مسلمانوں کی فوج کتنی تھی؟ 13,000۔ اور اس مارکے کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تقریباً تعداد بتائی جاتی ہے 800، بلکہ 1200 کے لگ بھگ تعداد بتائی جاتی ہے، اور ان میں اکثر حفاظ صحابہ کرام تھے۔ یہ اتنا بڑا مارکہ ہوا جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوا، اور یہ وہی مسیلمہ کذاب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے خلاف حضرت سیدنا صدیق ابو بکر برسر پیکار ہو گئے اور مقابلہ کیا۔ یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنا حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی سنت مبارکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قادیانی، ان کا نبی الگ ہے، ہم نہیں مانتے، اور جو مانتا ہے ہمارے نبی کافر ہے۔ فقط کافر نہیں ہے بلکہ مرتد ہے۔ نبی نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبی الا نبی آبادی، فرمایا میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور رب نے بھی پیغام دے دیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور یہ رسول جو ہے یہ آخری نبی ہے، آخری ہے، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو جو دعویٰ کرے گا اس کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنا، یہ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی سنت ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے لیے جن کو دعوت دی گئی ہے وہ دعوت دینے والے تو سیدنا صدیق ابو بکر ہیں، اور دعوت انہیں دی گئی جو اطراف مدینہ میں قبائل آباد تھے، تاکہ ان کو پرکھا جائے کہ انہوں نے سچا اسلام قبول کیا ہے یا جھوٹی توبہ کی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں جو اس کا تیسرا حصہ ہے، 2 چیزیں ذکر ہوئی، تقاتلونہم او یسلمون۔ تقاتلونہم کا مطلب کیا ہے؟ لڑو انہیں مارو۔ یسلمون کا مطلب کیا ہے؟ یا وہ اسلام قبول کر لے۔ یہاں کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں، یا تو لڑو، اگر وہ اسلام قبول کرتے تو چھوڑ دو۔ لیکن ایک بات ذرا غور کریں، اگر کوئی کافر سے لڑتا ہے تو وہاں 2 صورتیں نہیں ہیں بلکہ وہاں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اسے مارو، پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے یا تو وہ اسلام لے آئے گا۔
तीसरी सूरत यह है अगर वो इस्लाम नहीं लाता तो जिजिया दे इस्लामी रियासत में रहने के लिए। तो काफिर की जब भी बात आएगी तो तीन सूरतें बनेंगी। पहली सूरत या तो लड़ो, दूसरी सूरत या फिर वो इस्लाम ले आए, अब नहीं मार सकते। तीसरी सूरत वो जिजिया दे, जब वो जिजिया देगा तो अब इस सूरत में उसके हुकूक वही हो जाएंगे जो मुसलमान के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में काफिर हैं अगर वो जिजिया देते हैं तो रियासत पाकिस्तान का काम है कि उनकी जान माल इज्जत और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये इस्लामी कानून की बात कर रहा हूं। और वो जिजिया दे तो इस सूरत में तो तीन ही सूरतें, या तो काफिर से लड़ो, या काफिर इस्लाम कबूल कर ले, या फिर तीसरी सूरत ये कि वो काफिर जिजिया दे। ठीक है, जिजिया देता है, अपने मजहब पर कायम है, हिंदू हिंदू है, ईसाई ईसाई है, यहूदी यहूदी है, मजूसी मजूसी है, लेकिन जिजिया देता है। इस्लामी रियासत का काम है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ अता फराए। लेकिन इस आयत करीमा में कितनी चीजें हैं? दो चीजें। जिजिया का तस्करा नहीं है, जिसका मतलब क्या हुआ, यहां काफिर की बात नहीं हो रही, यहां मुर्तद की बात हो रही है। यह बात ध्यान में रखेगा, काफिर की बात नहीं हो रही, यहां मुर्तद की बात हो रही है। इसलिए कि काफिर से जब लड़ना है या तो लड़ो, या इस्लाम कबूल करे, या फिर वो जिजिया दे दे। लेकिन यहां दो चीजें हैं, या लड़ो यानी उन्हें मारो, या फिर वो क्या करे, इस्लाम कबूल कर ले। ये मामला काफिर के साथ नहीं होता, ये मामला होता है मुर्तद के साथ। अच्छा, मुर्तद के लिए दो ऑप्शन है इस्लामी रियासत में, काबिल तवज्जो। पहला तो ये कि उसे मार दो, ऑप्शन क्या, बस उसे मार दो। लेकिन याद रखिएगा, मारेगा कौन, ये हाकिम वक्त के जिम्मे, अवाम के जिम्मे नहीं है, रियासत का काम होता है। अगर मुर्तद है तो उसे कत्ल कर दिया जाए क्योंकि वाजिबुल कत्ल है, और अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो उसे छोड़ दिया जाए। बल्कि इस्लाम के अंदर ये कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो गया तो पहले उसे कहा जाए कि तू लौटा और तौबा कर ले। अगर वो लौटता नहीं इस्लाम की तरफ और तौबा नहीं करता तो अब इस्लाम कहता है इसे कत्ल कर दो, क्योंकि ये मुर्तद है। और मुर्तद कहते उसको हैं कि जो पहले मुसलमान था बाद में काफिर हो गया। जैसे मुसलमान था हिंदू हो गया, मुसलमान था क्रिश्चियन हो गया, मुसलमान था यहूदी हो गया, मुसलमान था मजूसी हो गया, उसको कहा जाता है मुर्तद। या मुसलमान है लेकिन कुरान की गुस्ताखी करता है माज़अल्लाह, अल्लाह की गुस्ताखी करता है माज़अल्लाह, या अंबिया किराम पर ईमान नहीं रखता, पहले मुसलमान था अब ये नजरियात का हामिल हो गया। अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कहता रहे लेकिन याद रखेगा वो मुर्तद है। और मुर्तद की सजा इस्लामी रियासत में, यानी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, इस्लामी रियासत के जो दावेदार हैं उनका काम यह है कि मुर्तद को कत्ल करें। अगर वो कत्ल नहीं करते तो एक ही सूरत है कि वो फिर से इस्लाम की तरफ लौट आए। यहां एक और बात मैं आपको सामने वादे करना चाह रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुर्तद तो आप समझ गए, मुर्तद किसको कहते हैं। मुर्तद अलग है, काफिर अलग है, यह बात ध्यान में रखिएगा। मुर्तद पहले मुसलमान फिर काफिर हुआ, और जो काफिर है वो पैदाइशी काफिर है। इन दोनों में के दरमियान फर्क होता है। लेकिन एक मुर्तद ऐसा है जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, अगरचे मुसलमान है और नबी की शान में गुस्ताखी करता है। जब नबी की शान में वो गुस्ताखी करेगा तो उस मुर्तद के लिए क्या हुक्म है। हमारे जमहूर उलमा का ये मौकिफ है, अगरचे वो तौबा भी कर ले अब भी माफ नहीं किया जाएगा। मैं इस हवाले से आपके सामने एक हवाला पेश करना चाह रहा हूं। अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, ये किताब है, इसके अंदर जमहूर उलमा का मौकिफ लिखा हुआ है। मन सब्ब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ शतमहु औ आबहु, जो अल्लाह के रसूल को गाली बकता है माज़अल्लाह, या तनकीस करता है या ऐब की निस्बत करता है, फरमाया कुतिला, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुस्लिमन काना औ काफिरन, ये गुस्ताख मुसलमान था तब भी कत्ल किया जाएगा, काफिर था तब भी कत्ल किया जाएगा। वला यस्तताबु, अगरचे ये कहता है मैंने तौबा कर ली
कहते हैं उसकी तौबा भी काबिल कबूल नहीं। यही जमहूर उलमा का। पता चला मुर्तद की दो किस्में हो गई। एक वो मुर्तद कि जब तौबा कर लेता है तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो नबी की गुस्ताखी करता है वो ऐसा मुर्तद है जमहूर उलमा के नजदीक अगरचे तौबा कर लेता है लेकिन फिर भी उसे कत्ल किया जाएगा। तो नबी का जो मामला है यहां जमहूर उलमा ने यही फरमाया कि गुस्ताख रसूल ऐसा मुर्तद है। वैसे तो हर मुर्तद वाजिबुल कत्ल कर दिया जाए जब तक कि कलमा ना पढ़ ले, लेकिन वो कलमा पढ़ता रहे और कुरान की कसमें भी खाता रहे, ये नहीं माना जाएगा बल्कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और मुर्तद की सजा के बारे में एक हदीस बुखारी की मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। मन बद्दल दीनहु, जिसने अपने दीन को तब्दील किया, पहले मुसलमान था बाद में हिंदू क्रिश्चियन यहूदी हो गया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया फक्तुलूहु, उसे कत्ल कर दो क्योंकि मुर्तद है, दीन जब तब्दील कर रहा है। यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं, वो सुनिएगा। जैसे आजकल ये लड़का लड़की के दरमियान बड़े इश्क वाले जो मामला चलते हैं, अच्छा अब होता है लड़का मुसलमान है, लड़की है क्रिश्चियन, अब ये आपस में रिश्ता करना चाहते हैं। रिश्ता करना जब चाहते हैं तो ये क्या करते हैं, लड़का कहता है लड़की को कि तू कलमा पढ़ ले, लड़की कहते मैं मुसलमान हो गया। मैंने बाकायदा केस देखे, जो देखे वो बता रहा हूं। लड़की हो गई मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसके इस्लाम के कबूल करने को अपनी बारगाह में कबूल करे। लेकिन अब फिर इन दोनों के दरमियान हो गई नाचाकी, लड़की फिर क्रिश्चियन हो गई। तवज्जो रखिएगा, पहले वो लड़की क्रिश्चियन थी, काफिर थी, फिर मुसलमान हो गई, मुसलमान होने के बाद अब फिर क्या हो गई, क्रिश्चियन हो गई। अब फकत काफिर नहीं है, अब हो गई मुर्तद। और इस्लामी रियासत में क्या है, हुकूमत वक्त उसे कहे कि तू इस्लाम की तरफ पलट आ, अगर वो पलटती नहीं है तो चूंकि औरत है इसे हमेशा कैद खाने में कैद कर दिया जाएगा, और अगर मर्द होता तो कत्ल कर दिया जाता। औरत के लिए रियायत है आम मुर्तदीन के बारे में, लेकिन जो नबी का गुस्ताख है वो मर्द हो या औरत हो उसके बारे में एक ही है, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, यहां एक और बात मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, वो बात यह कि इस आयत करीमा में जब दो सजाओं का तस्करा है तो यहां यह वाज़ेह हो गया कि मुर्तद की बात हो रही है। जब मुर्तद की बात हो रही है यहां यह भी वाज़ेह हो गया कि मुर्तद से जंग नबी के दौर में हुई नहीं है। नबी के दौर में मुर्तदीन से कोई जंग ही नहीं हुई, तो सबसे पहली जो जंग हुई मुर्तदीन के खिलाफ वो करने वाले सैयदना सिद्दीक अबू बकर। इसका मतलब क्या हुआ कि सैयदना सिद्दीक अबू बकर जो फ्यूचर में करेंगे और लोगों की जो इमामत करेंगे, मेरे रब ने कुरान में पहले से ही बयान कर दिया। यह है मकाम अबू बकर। अच्छा, अब यहां एक और बात पेश करना चाह रहा हूं जो आला हजरत ने लिखी है फतावा रज़विया के अंदर। ये जो कादियानी है ये मुर्तद है, ये बाज़ेर में काफिर नहीं है, काफिर अलग है, हिंदू काफिर है, क्रिश्चियन काफिर है, यहूदी काफिर है, मजूसी काफिर है, कादियानी काफिर नहीं है, कादियानी मुर्तद है। क्या मतलब? मतलब ये है कि हुकूमत वक्त का काम है कि इन्हें बंद करे, कैद करे और कत्ल करे, इनके लिए कोई रियायत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। काफिर होना अलग है, मुर्तद होना अलग है, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। काफिर जिजिया देगा, हुकूमत वक्त का काम है जैसे मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देती है वैसे काफिर को भी दे, लेकिन मुर्तद जो है इससे कोई रियायत नहीं मिलेगी। या तो वो इस्लाम कबूल करे और अगर इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब कादियानी के बारे में इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं फतावा रज़विया के अंदर, कादियानी मुर्तद है, यह आला हजरत ने लिखा। क्लियर हो गया? फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23 सफा नंबर 598 लिखते कादियानी मुर्तद है, उनके हाथ ना कुछ बेचा जाए ना उनसे खरीदा जाए। जबकि जाहिर बात है आप काफिर से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, कादियानी से नहीं कर सकते। जाहिर बात है जो इंपोर्ट करते हैं
आपका दागा कहां से आता है? बाहर से आ रहा है ना। अब दागा बाहर से आए या दिगर आइटम्स आ रही है, किन से खरीदी जा रही है? गैर मुस्लिम से खरीदी जा रही है। तो आप जब इंपोर्ट करते हैं गैर मुस्लिम से मंगवा रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त भी आप कई चीजें गैर मुस्लिम को फरोख्त करते हैं, यह जायज है। गैर मुस्लिम से खरीदो फरोख्त जायज है। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं मुर्तद के बारे में, उनके हाथ ना कुछ बेचा जाए ना उनसे खरीदा जाए। पता चला कादियानियों से खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं है। फरमाया उनसे बात ही करने की इजाजत नहीं, यानी आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। जबकि काफिर से तो बात कर सकते हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। इसलिए दोनों को अलग अलग किया जाए। काफिर अलग है और मुर्तद अलग है। अब आए आयत करीमा का जो चौथा हिस्सा है, इसकी मैं वदात पेश करता हूं। फ़इन तुतीओ, अब अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया कि इन्हें बतला दो कि जब जंगजू कौम के सामने तुम्हें बुलाया जाएगा, अगर उस वक्त तुम आ गए, अगर उस वक्त आ गए, तो इसका मतलब है कि माजी में जो तुमने तौबा की थी वो दुरुस्त थी, सच्ची तौबा की। युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बेहतरीन अजर अता फरमाएगा, यानी तुम सच्चे हो। फिर इसके बाद फरमाया व इन ततवल्लो, और अगर अब की बार भी तुमने एराज किया, यानी सैयदना सिद्दीक अबू बकर बुला रहे और वो कहते हम नहीं आ रहे, क्योंकि सबसे पहले मुर्तदीन के खिलाफ लड़ने वाले कौन? अफजल बशर बाद अल अंबिया सैयदना सिद्दीक अबू बकर है। अब सैयदना सिद्दीक अबू बकर बुला रहे व इन ततवल्लो, और अगर तुमने एराज किया, अब फिर पीठ दिखा दी, कमा तवल्लई तुम इन कबलो, जैसे कि पहले भी किया था सुलह हुदैबिया के वक्त, बेअत रिजवान के वक्त, तो रब ने ऐलान कर दिया युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अब सुन लो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। यहां यह बात वाज़ेह हो गई। फिर मैं खुलासे की तरफ आपको ला रहा हूं। खुलासा यह निकला कि वो हजरात जो सुलह हुदैबिया में शरीक नहीं हुए थे, एक तो वो हजरात थे उनके पास उधर था, ठीक है भाई उधर है, अल्लाह माफ करता है। जाहिर बात है अगर एक शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, जबकि क़याम क्या है, फर्ज है ना, लेकिन एक शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो ठीक है बैठ कर नमाज पढ़े, उधर है। तो जो उधर है उनकी बात नहीं हो रही। अच्छा, अब उनके अलावा जो दिगर थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने तौबा की, तो तौबा करने वालों में दो ग्रोह बन गए। एक वो था जिसने सच्ची तौबा कर ली, जाहिर बात है जब तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क को भी माफ कर देता है। दिगर गुनाह तो कम है, कुफ्र और शिर्क भी अल्लाह माफ कर देता है। जाहिर बात है एक हिंदू है, इस्लाम कबूल कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। बल्कि नबी ने फरमाया ऐसा पाक हो जाएगा जैसे अपनी मां के पेट से निकला है, ऐसा पाक हो जाता है गुनाहों से। तो जब कुफ्र और शिर्क तौबा पर माफ हो जाता है, तो जो निफाक था अगर रब की बारगाह में तौबा की जाए तो रब उसे भी माफ फरमा देगा। तो दो गुरोह थे, एक वो है जिन्होंने सच्ची तौबा की और एक वो गुरोह है जिन्होंने बनावटी तौबा की, जो खाली लफ्जों में कहते रहे कि हाँ हमने तौबा कर ली है, आइंदा हम नहीं करेंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अब इनके दरमियान एक कसौटी होगी और वो तुम्हारा इम्तिहान फ्यूचर में होगा। अगर अब की बार तुम्हें बुलाया गया और तुमने लब्बैक कहा तो तुम्हारी तौबा सच्ची थी, और अब की बार तुम्हें बुलाया गया और तुम ना आए तो इसका मतलब है कि तुम्हारी तौबा सच्ची नहीं थी और तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। यहां एक और आखिरी बात पेश कर दूं। एक मसला हमने पढ़ा, फुकाहा ने लिखा है किताबों में, मैं वो समझा रहा हूं। जैसे आजकल तरावी पढ़ाई जाती है, तो तरावी पढ़ाने वाला शख्स पहले तो दाढ़ी नहीं रखता, अब है हाफिज, सबकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं रखता उनकी बात कर रहा हूं। अब जब तरावी पढ़ानी थी तो उसने कहा मैंने तो अब दाढ़ी रख ली और मैंने इससे तौबा कर ली। अब इसके बारे में क्या आप उसकी तौबा को कबूल करेंगे नहीं करेंगे? देखें, एक तो अल्लाह और बंदे का मामला है और एक है बंदे का बंदे से मामला। तो अब उलमा कहते हैं आप उसकी बात को मान लें। अच्छा, अब हुआ ये रमज़ान में तो दाढ़ी नहीं कटवाई, रमज़ान गई,
اب پھر داڑھی کٹوا لی. اب جب داڑھی کٹوائی تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا یار یہ کیا تھا. آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا یہ توبہ تھی یا بناوٹ تھی. آپ کے ذہن میں آیا. اگر ایسا ہی کوئی شخص کرتا ہے 2-3 مرتبہ تو اب علماء نے کیا فرمایا؟ علماء نے فرمایا اس کی توبہ کا دنیا کے اندر اب کوئی اعتبار نہیں. جیسا کہ وہ نہیں شریک ہوئے لیکن کہتے ہم نے توبہ کر لی, لیکن اب شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پیچھے جو تم توبہ کا دم بھرتے ہو نا یہ سب جھوٹ ہے. یہ کلیئر ہوگا جو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جو بار بار کٹواتا رہتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی, میں نے توبہ کر لی, نہیں مانے گا. ہاں پہلی مرتبہ ہو تو مان لیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں دین صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو